बच्चे ने पीछे कर लिया ठीक है। प्रभु बरकत दे। यूहन्ना 3 अध्याय जैसे 1 तो लेकर आज तक पढ़ लगे। फरीसियां विचों निकोदेमस नाम दा एक मनुख जो यहूदिया दा एक सरदार सी, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, स्वामी जी, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਵਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੇ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੱਚੇ ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करता हाँ प्रभु जी, तेरी मेहरबानियां दे लिए जुंदे यहोवा महान परमेश्वर। आज फिर असी तेरी पवित्र हजूरी च हाँ खुदावंद। असी जानते हैं तेरा वचन पवित्र है प्रभु खुदावंद। यीशु मसीह तेरा वचन पवित्र है तो तेरे बच्चों जो पवित्र करता है खुदावंदा। तो महान परमेश्वर जो वचन का पढ़िया जाना हो गया है प्रभु जी, मैं जुंदे यहोवा दुआ करता हाँ प्रभु, तो आज के वचन आप तू विख्यान कर खुदावंदा। कोई भी मनुष्य खुदावंद इस इन्हां लिखतां नूं लै नहीं सकता है प्रभु, ना ही इन्हां वल वेख सकता है, ना बोल सकता है प्रभु, पर तू खुदावंद स्वयं ही प्रभु जी इन्हां वचनां दा खुदावंद दा रचनहार है प्रभु। ते जुदे यहोवा तू ही इन्हां वचनां नूं लैंदा है ते इस नूं प्रचारदा है। तो महान परमेश्वर जुदे यहोवा मैं प्रार्थना करदा प्रभु, जो वचन दा प्रचार किया जाए प्रभु, तो खुदावंद साडी आत्मा प्राण वास्ते है प्रभु। जुदे यहोवा ताकि सारे शरीर भी चंगे होन, और जुदे यहोवा मानकियां कमजोरियां जो भी दुख बीमारी है तेरे बच्चों को वो छड़ के चलिया जान। तो महान परमेश्वर तेरे बच्चे नरोए हो जाए प्रभु। तो कृपा कर प्रभु, तू अपने बच्चों को आत्मिक चंगाई दे प्रभु। आज महान परमेश्वर असी जानते हैं खुदा, बेशक सारे शरीर कमजोर हैं प्रभु, पर तू चाहता है कि साड़ी आत्मा मजबूत हो ताकि असी खुदावंद अपनी कमजोरियां ना लड़ सके प्रभु। तो महान परमेश्वर प्रार्थना करता प्रभु, आप पूरी सभा को अपने आशीष पर हाथ चलाए प्रभु। तेरा महान पवित्र आत्मा हर एक की मदद करे प्रभु। तो जुंदे यहोवा कमजोर इस शरीर को भी लै प्रभु, ताकि इस विचों तेरा प्रचार किया जाए खुदावंद। असी जानते असी सारे ही कमियां नाल भरे हाँ। तो महान परमेश्वर मैं अपनी सारी गलतियां गुस्ताखियां लई तेरे हजूर च क्षमा मांगता हाँ प्रभु। तो महान परमेश्वर तू आप ही लै प्रभु, इस सबर दे लई तू आप प्रचार कर खुदावंदा, तू कृपा कर प्रभु। तो महान परमेश्वर तेरा वचन कहता है बोलने वाले तुसी पिता दा आत्मा है, तो तेरा आत्मा तेरे बच्चों का प्यार करे प्रभु। बहुत सारी बरकत दे, इस परिवार को बरकत दे, इस घर को बरकत दे, इस पूरी चर्च को बरकत दे प्रभु। बहुत सारी कृपा कर, छोटी प्रार्थना सुन कबूल कर दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम च मांगता आमीन। ते बड़े आदर दे नाल बैठ सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तन बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। आज जो असी बच्चों को सुनने वास्ते आए हाँ, हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु तन बहुत सारी बरकत देगा। हालेलुया हालेलुया
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਕਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਉਚਾਈ 'ਚ ਉੜਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो उकाब जो ऊपरली ऊंचाई से उड़ता है तो उन्हें रोकने के वास्ते बहुत सारे बदल आते हैं। हालेलुया। बहुत सारे तूफान आते ने, नेरियां आते ने। आमीन। हालेलुया। और उकाब जिहड़ा है कदे भी उन्हां नेरियां दा तूफानां दा कदे भी उन्हां गल्लां ते परेशान नहीं हुंदा है। सच है। आमीन। हालेलुया। बल्कि ਅਸੀਂ देखते हैं उकाब की करता है होर अगे बढ़दा है। आमीन। तूफानां ਨੂੰ चीरता होया अगे बढ़दा है। आमीन। हालेलुया। इस तरह ही इन्हां दिनां दे अंदर कलीसिया दा माहौल है। आमीन। हर एक विश्वासी दा माहौल है। आमीन। बेशक शैतान बहुत सारी परेशानियां ले आ सकता है, बहुत सारी मुश्किलां ले आ सकता है, पर प्रभु ने सानू उकाबा वगैरह बाहर दिता है। आमीन। हालेलुया। आज ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨया ਜਨਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨया ਜਨਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇਸਰਾਇਲ ਚ ਨਬੀ ਘੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਘੱਲਦਾ ਸੀ? ਨਬੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਘੱਲਦਾ ਹੈ? ਇਸਰਾਇਲ ਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਨਬੀ ਘੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੱਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੜ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਾਨੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਰੈਸ਼ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਜ਼ੇ ਵਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ
सही 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 समय पर सही समय पर आमीन हालेलुया यानी कि वो सही जो समा आंदा है तो फिर वो की भेजता है आत्मिक भोजन हालेलुया इसलिए परमेश्वर लोड़ मुताबिक अपना वचन अपने नबी दे द्वारा भेजता है आमीन हालेलुया वो अपना वचन घल के की करता है वो चंगा करता है ते आने वाली तबाही तो बचा लेगा आमीन हालेलुया हालेलुया तो बहुत सारी बरकत दे तो ਅਸੀਂ देखते ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ਾ ਵਚਨ ਹੈ ਆਮੀਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਾ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਬੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵਚਨ ਸੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਸੀ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਕੀਰ ਫਰੀਸੀ ਸਦੂਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਕੈਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਜਕ ਕੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਕਿਧਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵਚਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵਾਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆਮੀਨ ਸਭ ਲੱਗੇ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਾ ਪੀੜਾ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵਚਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵਚਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਤਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਜਲਦਾ ਸੋਤਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਸੋਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੱਚ ਹੈ ਸਭ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈ ਵਚਨ ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਚਨ ਜੀ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਵਚਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
परमेश्वर का वचन ही मजबूत करता है। हालेलुया। खुदा नबी कहता, नबी कोल खुदा दा वचन हुंदा, नबी दे कोल की हुंदी है परमेश्वर दी आवाज। आमीन। हालेलुया। पर उस आवाज नाल सारे बाहर नहीं आते। हालेलुया। जिना मर्जी जतन किया जाए, जिना मर्जी जोर लगाया जाए, पर ओदे नाल सारे बाहर नहीं आते। हालेलुया। पर ਅਸੀਂ देखते हाँ पर एक छोटा ਜਿਹਾ ਝੋੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। हालेलुया। जैसे कहिए कि नबी आया है, कोई वचन देता पूरा संसार निकल के बाहर आ जाएगा, इस तरह नहीं होना। नबी जो प्रचार करता है, कईयां ਦੀਆਂ ਤੇ ਨੀਆਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हालेलुया। पर चुने हुए लोग ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। ਤੇ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਸੀ? 8। सिर्फ 8 जाने, बाकी सारा संसार नाश। हालेलुया। सब नाश हो गए, पर कितने बच गए? सिर्फ 8 जाने। हालेलुया। हर एक युग च इसे तरह होता है, हर युग च परमेश्वर नबी कहता है, पर बचते कितने हैं? थोड़े। बाकी नाश हो जाते हैं। हालेलुया। ਅਸੀਂ वचन च जे पढ़ते हाथ लिखा, वचन च लिखा आदि शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी, ते शब्द ही परमेश्वर से। तो लिखा शब्द ही देहधारी होया, जानी वचन ही देहधारी हो गया। वचन ने ही देह ले ली। हालेलुया। उसने देहधारी वचन नाल ही इस धरती नूं ते विरोधी दियां शक्तियां नूं जित लिया। आमीन। किस तरह वचन देना। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं शैतान ने बहुत सारियां चालां उसके अगे रखियां, पर यीशु ने ओदी हर एक चाल ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂया। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂया। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਵਾ ਟਿੱਕੀ, ਉਹ मूसा ਕੋਲ ਉੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। हालेलुया। पर ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, हालेलुया, पर ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। हालेलुया। वो समझ नहीं सकिया कि देह के अंदर परमेश्वर है। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, मैं इसको भी सुट दवांगा। हालेलुया। पर ਅਸੀਂ देखते हैं पर जिस तरह ही वो शैतान दे कोल आया, जिस तरह उन्हें हाथ बढ़ाया, जिस तरह ही उसने मसीह ਨੂੰ छुया। हालेलुया। जिस तरह उन्हें मसीह ਨੂੰ छुया, उसे समय उन्हें एक बड़ा करंट लग गया, उन्हें बड़ा झटका लग गया। हालेलुया। जिस तरह उन्हें मसीह ਨੂੰ छुया, 10,000 वोल्ट तक करंट उन्हें लग गया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਪਖੇਰੂ ਤੱਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, शैतान दे होश ठिकाने लगा। हालेलुया। उसे वचन देहधारी सी। हालेलुया। ताकि वचन प्रगट करे। हालेलुया। इस कारण वो दिना दियां गल्लां नूं दस सकदा सी, क्योंकि वचन सी। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। उसने सामने टीवी उस औरत ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ कि तू 5 पति कर चुकी है, पर ਜਿਹੜਾ 6वां है वो भी तेरा अपना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन सी। हालेलुया। इब्रानिया 4 ਚ लिखा है कि परमेश्वर ਦਾ वचन ਜਿਉਂਦਾ, ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਤਮਾ, ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
वचन हालेलुया मनुख ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਥਾਨੀਅਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਥਾਨੀਅਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ तो यीशु मसीह ने ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਥਾਨੀਅਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪ ਅੰਦਰਿਆਸ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੰਝੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ हे ਅੰਨਿਓ ਫੱਕੀ ਦੇ ਫਰੀਸੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵਚਨ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਈ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਗੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੜ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਿਲਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸੜ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ पर मसीह बीज सी आमीन हालेलुया वो छिलका नहीं सी जो सड़ गल जांदा पर वो ता बीज सी हालेलुया ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ बीज ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੂਸਾ ਨੂਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨੂਹ ਨਹੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਨੂਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਹੱਟ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੱਟ ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੱਟ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਆਤਮਾ ਚ ਪੜਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਨ ਦਿੰਦਾ। ਨਵਾਂ ਮਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਮਝ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵਾਂ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਮਝ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਨਵਾਂ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਹੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ? ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ। हालेलुया। हाँ, नवे आत्मा के बारे की करना बड़े ध्यान ना सुनियो। मैं हिंदी च पढ़ लगा हाँ। अब मैं जानता हूँ कि मैं एक मसीह हूँ। मुझे करना है मैं बस एक बार और सिगरेट पीऊंगा, उसके बाद मैं उसे फेंक दूंगा। समझ? और मैं बस देखूंगा। आप जानते हैं कि आज रात में सिर्फ घर पर ही रुका रहूंगा। मैं तो बस ये सारे छोटे छोटे बस बिल्कुल ऐसे है। हवा भी बस एक क्षण के लिए रुक गई थी, उसे तो बस यही सब करना था। हवा भी तो रोकी गई थी, परंतु अब देखिए ये एक नई आत्मा है। इसके बाद पवित्र शास्त्र के क्रम पर ध्यान दें। जब एक नया मन दे देता है और एक नई आत्मा दे देता है तो इसके बाद वह कहता है इसके बाद मैं अपना आत्मा रखूंगा। अब ये क्या है? ये वह बात है जो पवित्र शास्त्र जहां पर कहता है यही तो क्रम है, यही तो पवित्र शास्त्र का काम करने का और अंकों के हिसाब से काम करने का सिलसिला है। एक नया मन, ध्यान सुनो, एक नया मन, एक नई आत्मा और उसके बाद मेरा आत्मा। पहला नया मन, फिर नवी आत्मा, फिर खुदा के ना, फिर मेरा आत्मा। इसके बाद ही परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वह नया मन या नया हृदय जिसे आपके अंदर रखता है। नया मन जाने के तेरे अंदर एक नवा मन, नवा हृदय बदलता है। वह ठीक आपके मध्य में के विद्यमान होता है, यानी सेंटर। वो नवा मन देता उसे। यही आपका आवेश है जहां से आपकी भावनाएं बाहर निकल कर जाती हैं और नया आत्मा ठीक उस नए हृदय के बीचों बीच विद्यमान रहता है। नवा मान्यता यदि अंतर की है नवा आत्मा। सब लग गया? मान्यता नवा, फिर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ
ਉਹਦੇ अंदर नवा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आपका नई आत्मा को बीचों बीच विद्यमान रहता है। समझ लग गई है? यानी कि हिरदे दे विच नई आत्मा, फिर ओदे अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा। यानी कि अंदर कौन चला रहा है? परमेश्वर का आत्मा ताड़ी नवी आत्मा नु चला रहा है, वो ताड़े हृदय नु चला रहा है। समझ लग रही है? हालेलुया। और वहां से जो आपकी भावनाओं को नियंत्रण करता है, जे तो मुख्य स्प्रिंग के जैसा है जो कि सुप्रसिद्ध घड़ी में लगी होती है। यानी को घड़ी दे विच मेन स्प्रिंग होता है जिहड़ा सारे नु चला रहा होता है। सुनिया जड़ियां आपे नहीं चलदियां, इन्हें कोई चला रहा है। समझ लग रही है? और उसमें तो खुद ही चाबी भरती रहती है। आपको उसमें रोज चाबी नहीं भरनी होती। हालेलुया। कई बार डेली चाबी भरनी पड़ती है। हालेलुया। ऐ दो विश्वासी आदमी डेली उन्हें दसिया जाए तू ऐ कर ला, वो फिर करता है, डेली उन्हें दुआ करो, डेली उन्हें घरों च जाओ, ऐ कि है चाबी भरनी। हालेलुया। तो ये पवित्र नया जन्म हो गया, पवित्र आत्मा मिल गया, चाबी भरने की लोड़ नहीं है। मेन स्प्रिंग वो आपके ऑलरेडी तभी चलाई जाएगा। हालेलुया। जब तुसी किसी मनुख ने चलाए नहीं जा रहे, बल्कि तुसी तो परमेश्वर के आत्मा ने चलाए। हालेलुया। आपको उसमें रोज चाबी नहीं भरनी होती है। परमेश्वर ने उसमें एक बार चाबी भर दी, वो वे सदा ही काम करती रहती। और ये तो आपके जीवन के और आपके नए जीवन के। हालेलुया। तो तुम को सारी बरकत दे, जेड़े सही नहीं चलते बस वो की हां रोक जाते, चाबी नहीं परोई। समझ लग गई? बस रुक गए, थोड़े समय बाद ही उन्हां दियां ब्रेकां वजनी शुरू हुई। सच है। हालेलुया। जिवें मसीह दे दिनां च होया सी, वो बहाना लगा रहे सी। कोई कह रहा सी मैं गाय खरीदन जा रहा, मैं व्यापार करन जा रहा हां, वो बहाने लगा रहे सी। हालेलुया। नबी कहता इसी तरह ही ग्रुप हैं, संस्थावां हैं, बड़े संगठन हैं। कोई कहता मैं बैप्टिस्ट हां, मैं लूथरन हां, मैं पेंटिकॉस्टल हां। इस नाल कोई लेना देना नहीं कि तुसी की हो। इहदा मतलब यह नहीं कि तुसी मसीह हो। इहदा इहो मतलब कि तुसी एक झुंड हो जो संगठित है, जो संस्था बन गई है। तुसी बस एक झुंडी हो। हालेलुया। नबी कहता वो साफ सराय हैं जिथे लोग थोड़े समय लिए रहते हैं। बस सराय तुम जानते हो कि सराय जी जाओ, बस थोड़ा चिर रिलो मुड़ के मुसाफिर खाना। हालेलुया। पर मसीह सराय नहीं है। मसीह की सच्ची कलीसिया सराय नहीं है, परंतु मसीह की इको ही कलीसिया है। हालेलुया। केवल एको ही तरीका है कि तुसी उस विच शामिल हो सकते हो, वो है नवा जन्म प्राप्त करके। किस तरह शामिल हो सकते हो? नवे जन्म के द्वारा। हालेलुया। तन मसीह की कलीसिया च शामिल होना पैना है, ओदी देह दे मेंबर बनना पैना है। ਤੁਹਾਡਾ मसीह नाल व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए है। हालेलुया। तुसी ओदियां धीआं ते पुੱਤਰ बन जाते हो। हालेलुया। क्योंकि नवा जन्म ही परमेश्वर नाल संबंध जोड़दा है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, तो ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। हालेलुया। पिता ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਬਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। समझ लग रही? आमीन। हालेलुया। कई भाई ब्रैंड के कोल आए, भाई ब्रैंड ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਾਈ ब्रैंड ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਈ ਆਏ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ब्रैंड ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਦਾ। ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ अन्य ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, नबी कहता है आप कहते हैं कि मैं अन्य भाषा में बात करूंगा, आप वे कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जरूरी नहीं कि कर भी सकते अन्य भाषा ते नहीं भी कर सकते। क्या मैं चलाऊंगा? आप वे कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते। परंतु एक निश्चित बात जो आप करेंगे, आप में आत्मा के फल लगेंगे और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, धैर्य, नम्रता, कोमलता, सहनशीलता है। आपका क्रोध वो नहीं करेगा। ध्यान रखें, जब ये आप में होता है, जब पवित्र आत्मा को विषयुक्त करके आपसे अलग हो जाता है, समझे? यानी क्रोध की होता है वो तन तो बखरा हो जाता है जब की क्रोध छुंदे हैं। जब आप एक स्थान पर पहुंचते हैं कि आप हर एक से झगड़ा करना चाहते हैं, जो आपके संपर्क में आता है तो कुछ गड़बड़ है। बाइबल में लिखा है कि उनके फलों के द्वारा आप उन्हें जान लोगे। यही जो यीशु ने कहा, समझे? हालेलुया। जब तुसी किवें पहचान लोगे? ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ अन्य भाषा बोल रहा है, किन्ने भविष्यवाणियां कर रहा है, जो मर्जी कोई करी जा रहा है, पर जे ਉਹਦੇ ਕੰਮ ठीक नहीं है, ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ आत्मा पायदा है कि नहीं पायदा। यदि ये वचन है और परमेश्वर ने ऐसा कहा है, वे आत्मा जो आप में है वचन से मेल खाता है हर बार, क्योंकि वास्तविक पवित्र आत्मा वचन से मेल खाएगा, क्योंकि वचन जीवन और आत्मा है। यीशु ने कहा मेरा वचन जीवन है और यदि तुम्हारे पास अनंत जीवन है और वचन है जो, तो फिर वचन को कैसे निकाल सकता है? समझ आ गई? हालेलुया। नबी की कहना है कि वचन किने बाइबल किने लिखा? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। वचन लिखने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। तो तुम दावा करते हो कि मेरे अंदर की है? पवित्र आत्मा। वही वचन उन्हें लिखा है पवित्र आत्मा ने, वही आत्मा ताड़े अंदर है। फिर ताड़े अंदर जरा पवित्र आत्मा है, इस पवित्र आत्मा ने इनकार किवें कर सकता है? क्योंकि वचन भी पवित्र आत्मा ने नाम लिखा गया, ताड़े अंदर भी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तुसी कहोगे कि तुसी साइन कीते दे ने, तो बाद च कहोगे मेरे हाथ में साइन ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि तुसी साइन कीते है, तुसी झट पहचान जाओगे कि मेरी राइटिंग है, मैं लिखेदा है। इस तरह वचन किने लिखा? पवित्र आत्मा ने। जी साडे च पवित्र आत्मा है, तो ਅਸੀਂ वचन का इनकार नहीं कर सकते। हालेलुया। और आप अपने आप को अपने शत्रुओं के साथ प्रेम में पाएंगे। कोई कहता है भाई वह कुछ नहीं, बस एक पवित्र शोर करने वाला है, और आप आरंभ हो जाते हैं। वो चौकस रहे, चौकस रहे, चौकस रहे। परंतु जब आप वास्तव में पाते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं, वह चाहे जो करे आप फिर भी उनसे प्रेम करते हैं। आमीन। समझे?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। सच है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਨਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਗਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਦਮੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਜਨ ਸੱਚ ਗਾ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆ ਸਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੰਗਰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਹੈ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। आमीन। ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? डंगर। ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੁਭਾਅ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आमीन। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਮੇਨ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, आमीन। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ? नरक नाल। ਫਿਰ ਨਰਕ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ, ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਨਾਲ ਬਚੇਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਰਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ। सच है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਰਕ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਰਕ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਜੈਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ। ਆਮੇਨ। संदेश है तुम्हें नए जन्म, नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। अब देखिए झूठे भविष्यद्वक्ता झूठे जन्म लेकर आएंगे। झूठे नबी झूठा जन्म, सच्चे भविष्यद्वक्ता तो वचन को ही लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे नबी की आएंगे, झूठा जन्म। वो कहेंगे बस आ जाओ, रल जाओ, बस मेंबर बन जाओ, रजिस्टर ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਐਸੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਝੂਠਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। आमीन। हालेलुया। सच्चे भविष्यद्वक्ता तो वचन को ही लेकर आएगा, वचन का जन्म लेकर आएगा, और वचन मसीह है। झूठे भविष्यद्वक्ता झूठा जन्म लेकर आएंगे, कलीसियाओं का जन्म लेकर आएंगे, धार्मिक मतों सारों का जन्म लेकर आएंगे, नामधारी संस्थाओं का जन्म लेकर आएंगे,
और तुम पेंटिकॉस्ट लोग, तुम भाइयों जो जहां पर हो, झूठी संवेदना होती है और तुम इंसान को बताते हो कि उसे पवित्र आत्मा मिल गया है क्योंकि वह अन्य भाषा बोलता है। मैं शैतानों को अन्य भाषा में बोलते हुए देख चुका हूं। आमेन। वे पेंसिल नीचे रख देते हैं आमेन। और वे अनजानी भाषा में लिखना शुरू कर देती हैं। आमेन। कहना मैं ऐसे कहना दुष्ट आत्मा ने देखा कि अन्य भाषा बोल सकती है। कहना कईयां ने की किता पेंसिल में रखा, पेंसिल खड़ी होगी तो अन्य भाषा से लिखना शुरू कर देता। नबी कहता मैं इन्ना तक इन्निया चीजा तक देखिया। देखे इसे तो एक जीवन होना है। हालेलुया। उसी अपमान से बाहर निकलाओ, ओ खुदावंद की महिमा होवे। हालेलुया। और इसके बाद मुझे बताते हो कि वह मसीह का ही है। मसीह तो नम्र, दीन, सज्जन, सुशील था। और तुम किसी शहर में जाते हो और आपको तो सब कुछ एकदम साफ सुथरा मिलना चाहिए और सब कुछ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपकी सूट पर एक सलवट तक नहीं होनी चाहिए। आप तो सबसे ज्यादा अच्छा ही पाना चाहते हैं, या आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्योंकि आपको तो उतने रुपए की गारंटी मिलनी चाहिए, वरना आप अपनी कोई सभा भी नहीं कर सकते हैं। ओ मेरे खुदा, सारी नामधारी क्रिश्चियन, उन्हें तो अपनी पीठ थपथपानी होती है। वहां तो कोई भी ऐसी नहीं था जो यीशु मसीह की पीठ थपथपाता, क्योंकि वे वचन था। हालेलुया। संस्थावां अज की लभदियां हैं को ना दे ਉਹਨਾਂ ਦੀ पीठ थपथपाई जाए, पर यीशु मसीह की किसी ने पीठ थपथपाई नहीं, क्योंकि वचन सी। क्योंकि वचन सी ताई तो लोग उन्हें नफरत कर रहे थे। हालेलुया। किसी भी प्रकार की उत्तेजना या कोई भी चीज पवित्र आत्मा का स्थान ले इसकी कोशिश मत करें। नबी कहता है किसी भी प्रकार की उत्तेजना से आ जाना, छाला मारनी शुरू कर देनी। हालेलुया। जहां लू कंडे खड़े हो गए, मैंने पवित्र आत्मा मिल गया, भावुक हो जाना। किसी भी प्रकार की उत्तेजना या कोई भी चीज पवित्र आत्मा का स्थान नहीं ले सकती। इसकी कोशिश मत कीजिए। जब नया जन्म होता है तब आप बदल जाते हैं। आपको इससे प्रमाणित करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। जब आप चलते हैं तब आपका जीवन इसे प्रमाणित करता है। आप प्रेम, शांति, सहनशीलता, नम्रता, दीनता, धीरज है, यही है जो आप है। और पूरा संसार आपके अंदर यीशु मसीह की प्रति छाया देखता है। अन्य भाषाओं में बोलना, चिल्लाना, ये केवल उस प्रकार के एक जीवन के पीछे चलने वाले गुण हैं। और आप ले सकते हैं, इन गुणों की नकल कर सकते हैं और उस जीवन को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम इसे देखते हैं, कितने लोग जो जानते हैं ये सत्य है, सभा कहते हैं कि आमीन। हालेलुया। हालेलुया। निश्चय आप जानते हैं, निश्चय निस्संदेह आप जानते हैं मेरे, आप इसे आपके चारों तरफ देखते हैं। थोड़ा और पढ़ता। अतः ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप पवित्र आत्मा का प्रमाण कह सकते हैं। नबी कहता है इस तरह की कोई चीज नहीं है कि जिन्हों कहिएगा मेरे को प्रमाण है कि पवित्र आत्मा का, जब तक ये आपका जीवन ना हो। हालेलुया। ये जीवन ही ठीक नहीं था फिर कोई भी प्रमाण नहीं है। जो आप जी रहे हैं, अब यदि आप अन्य भाषाओं में बात करना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। यदि आप वह जीवन जिए जो इसकी पुष्टि करे, ये ठीक है। और यदि आप चिल्लाना चाहते हैं, अच्छा है, ये बढ़िया है। मैं भी चिल्लाता हूं, कभी कभी इतना खुश हो जाता हूं कि मैं एक जोड़ी जूते भी मुश्किल से पहन सकता हूं। मैं उनमें से कूद कर बाहर निकल जाना चाहता हूं और ये अद्भुत है, मैं इस पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। जरूर इस चीज की कई नकल कर रहे हैं, अन्य भाषा से बोलना, बाकी मेरी नकल करनी, पर असल भी है। आमीन। सच है। हालेलुया। प्रभु तो बहुत सारी बरकत दे। नबी कहता मैं भी कई बार उछल जाता। आमीन। हालेलुया। ओ प्रभु तो बहुत सारी बरकत दे। नवे सिरे तो पैदा होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। हालेलुया। प्रभु तुम की बनाना चाह रहा है, प्रभु तुम असल बनाना चाह रहा है।
ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਓ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਨਕਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ महान परमेश्वर जो यहोवा तू दया कर, प्रभु तू कृपा कर। प्रभु छोटे सवाल छोटे संदेश देते हो महान परमेश्वर खुदा मुझे से जान दिया सारी गल्लां सारी करेंगे। इस सवाल की जरूरत है प्रभु। महान परमेश्वर मैं दुआ करता हूं ओ प्रभु कृपा कर, और जिन्हें यहोवा तू अपने बच्चों को वसा पार, तेरे बच्चे खुदावन किसी दे चलाए ना चलन प्रभु, उन्हें चाबी लगाने की लोड़ ना पवे प्रभु, बल्कि वो महान वो प्रभु तू आप ही वो तेरे बच्चे नवा जन्म प्राप्त कर लें प्रभु। महान परमेश्वर कृपा कर, अपने अभिषेक ना पार, अपने मसा ना पार प्रभु, अपने पवित्र आत्मा ना पार दे प्रभु, कृपा कर। बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे, जुदे जो होगा तो दया। महान परमेश्वर तू कृपा कर, महान परमेश्वर तू दया कर, जुदे जो होगा तो कृपा कर। बहुत सारी बात